Good morning. Yes, can you hear me now? Now, continuing with our discussion, we are going to study about section 13 and 14 of the Civil Procedure Code. First of all, foreign judgment means the judgment of a foreign court. So, when it says a foreign court, some judgment which has been given by the foreign court, whether our Indian courts recognize that judgment as a thing which has been decided by a court and whether it becomes res judicata in our courts. That is the question. So, here the object of this particular provision, that is 13 and 14 of the CPC, is that the rules of private international law in every state or in every country, they differ, but certain rules are recognized as common to all civilized nations. ಕೆಲವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸ್ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ when such common rules have been adopted to adjudicate upon disputes in several countries in the parlance of international law, ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. There is such a recognition is accorded not as an act of courtesy but on considerations of justice, equity and good conscience. Justice, ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗುಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತನೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 CPCನಲ್ಲಿ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. So, when we speak about the nature of foreign judgment, what are the principles which are stated? Section 13 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? What is the thing stated by section 13? So, section 13 says that, see, a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated between the parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. So, a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties. Idu matter directly and substantially in issue anta helodilla. What it says is foreign judgment ಅದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸುರೇಶ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ when we speak about this principle, okay, the thing is that two parties, same parties, and the same, that is the plaintiff and the defendant, both the parties are the same, then persons who are litigating under them or claiming under them, they are between them if there is a judgment or if they want to file a case. For example, a father has filed a case and he has got the judgment. His son wants to file a case for the second time. He cannot do so under the res judicata principle. Is it not? So, same way, if it is a foreign judgment, some case has been decided in a foreign court and the person wants to file it in an Indian court, the Indian court would say that it is res judicata or it is conclusive. On what grounds? See, it shall not, here in section 13 and 14, it says when foreign judgments are not conclusive. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತೀರ್ಪುಗಳು
ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೋತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ there are 6 points A, B, C, D, E and F. Okay, there are 6 points and I will show you those things through the slides which I have prepared. Okay, first we will discuss about when it is conclusive, and you just look into these points, the 6 points which have been stated in section 13. See, a foreign judgment, when foreign judgments are not conclusive, when foreign judgments are not conclusive. For the first time, see, A, where it is not pronounced by a court of competent jurisdiction. ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ನೋಡಿ, ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪೀಟೆಂಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪೀಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ನಾಟ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ನಾಟ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪೀಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ನಂಬರ್ 3, ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಆನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ or a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable. ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಸ್, ವಿದೇಶದ ಕಾನೂನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಆ ವಿದೇಶಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಫಿಫ್ತ್, ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಾಡ್. ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಾಡ್, ಆ ವಿದೇಶಿ ತೀರ್ಪು ಮೋಸದಿಂದ ಕೂಡಿ, ಮೋಸದಿಂದ ಅದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೇಮ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲಾ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ ಕ್ಲೇಮು ತನ್ನ ಈ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಲೇಮು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ತೀರ್ಪು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. First, number 1, 2, that is A, B, C, D, E and F, when foreign judgments are not conclusive. So this is the in a nutshell. Secondly, now we will discuss about the different meanings of each points which has been stated. So the first point is foreign judgment which is not by a competent court. ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಅಂಥ ತೀರ್ಪು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, even if it is a Indian judgment, we have spoken in the principles of res judicata that it is not conclusive. In the same way, foreign judgment, if it has been given by a court which has no jurisdiction, or which is null and void, that is which is no jurisdiction, or which is it is not competent to try the matter, such a judgment is null and void. ಸೊ ಅದನ್ನು, ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು
ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟರ್, ದಟ್ ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೀಟೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. Okay, so this is a fundamental principle of law, that when a judgment or order is passed by a court which is not having jurisdiction, it is null and void. So if it is a court which does not have jurisdiction to try that matter, ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟು ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. So therefore such a judgment must be by a court competent both by the law of a state and which that is, and also in an international sense. ವಿದೇಶಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿನೂ ವಿದೇಶಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿನೂ ಇದು ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ there is one example that if A sues B in a foreign court, the suit is dismissed. ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಗೆ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾವೆ ಹೂಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾರ್ ಟು ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಸೂಟ್ ಟು ಬೈ ಎ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವನ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದೇ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ದಾವೆ ಹೂಡಿದಾಗ ಅದು ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ. ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ Gurdyal Singh ವರ್ಸಸ್ Rajah of Faridkot. Rajah of Faridkot, Indian law reporter of 1895, Calcutta, that is Privy Council decision. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ 1895ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಸೂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫರೀದ್ಕೋಟ್. ಆವಾಗ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜನ ಅಧೀನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫರೀದ್ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಐತೆ, ಒಂದು ಜಿಂದ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಜಿಂದ್ JHIND. ಸೊ ಫರೀದ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕೇಸು ಹೂಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಎ ಸೂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಫರೀದ್ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ₹60,000. 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಅವನು ಬಿ ಅಪಿಯರೇ ಆಗಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಟೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಟೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅವನು ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ಕೋರ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ₹60,000 ಅವನು ಎಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಜಿಂದ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಫರೀದ್ಕೋಟ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ಫರೀದ್ಕೋಟ್ ರಾಜ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಫರೀದ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ಎ ಹತ್ರ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ he in 1869 he comes to Faridkot. In 1869 he comes to Faridkot. In 1874 he leaves A's service. ಎನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವನು 1869 ಬಂದಾಗ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 1874ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಂದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ 1874 ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್, ದಿಸ್ ಸೂಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಇನ್ 1879. ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್. ನೌ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. At that time they were independent states. So Faridkot state does not have jurisdiction to take up the matter. Therefore, when the A wanted to claim that money from B, the B said in Zind it was not executable. That was not executable. So the Faridkot court did not have jurisdiction. Therefore
it cannot entertain a suit and the decree passed by the Faridkot was an absolute nullity ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. When A sued B in a court in British India against B on the judgment of the Faridkot, ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ ಹೂಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಅಮಲ್ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. It is not a competent court. See, it is a foreign judgment because at that time these are different states. Now, the thing is that embezzlement or that misappropriation took place in Faridkot. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಫರೀದ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫರೀದ್ಕೋಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ a court which is not having jurisdiction to try the matter is not competent, it is not executive. That is the thing in the first point. Coming to the second point, foreign judgment should be on merits. If it is not on merits, it is dismissed for some other reasons. Merits ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ or after refusing leave to defend, or it is passed without hearing, that is a non-production of the document by the plaintiff even before the written statement was filed by the defendant. Defendant file ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆನೇ non-production of document ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಯರ್ ಮಾಡದೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಕ್ರಿ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇಬ್ಬರದು ಮಾತು ಕೇಳ್ದೇನೆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಮೆರಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ವೈ foreign judgment is not conclusive. So all foreign judgments are conclusive except these. ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಕಂಪೀಟೆಂಟ್ ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಎರಡನೇದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is where the foreign judgment is against international or Indian laws. See, international law ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ or on a jurisdiction or any ground not recognized by Indian law or international law, it is not conclusive of the matters unadjudicated, therefore it is unenforceable. ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟು ಯಾವಾಗ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು, ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಾವೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕರಾರು ಆಗಿದೆ, ಆ ಕರಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದು ಏನು ರೂಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರಾರಾಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ the contract that is called as lex loci contractus. That means the law of the contract is governed by the place where the contract is made. So where the contract is made, that law has to be applicable. So when it was made in India, Indian law was to be applied in that case. But English court applies English law of contract erroneously. ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೆ. Therefore, when the foreign judgment is founded on a jurisdiction or not recognized by the Indian law
or of international law principles, then it is not conclusive of the matters adjudicated therein. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು, ಮೂರನೇ ಅಪವಾದ. ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಅಪವಾದ. ಒಂದು ಕೇಸು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ principle not recognized by Indian law or international law. Okay, this is the third one. Fourth one, a foreign judgment which is opposed to natural justice is not conclusive. ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು, ವಿದೇಶಿ ತೀರ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿದರೆ ಅಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So if a foreign judgment is passed, what are the principles of natural justice? See, rule against bias, opportunity to be given heard, notice to be given, proper representation, opportunity should be given to the other party. These are all natural justice principles. Then rule against bias, the judge should be not biased. These are all the principles which we have already studied. What are the principles of natural justice? Suppose that foreign judgment is given without notice of the suit to the defendant. ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಆ ಸೂಟ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೇನೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್. ಅಥವಾ ವಿದೌಟ್ ಅಫೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎ ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕೇಸ್. ಡಿಫೆಂಡೆಂಟನ್ನು, ಪ್ರತಿವಾದಿನ ತನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ವಿದೌಟ್ ಅಫೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎ ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಥರ್ಡ್, judgment has been passed against a party not properly represented in the proceedings. ಆ ಪಾರ್ಟಿ, ಆ ಪಕ್ಷಕಾರಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟು. So it is opposed to natural justice. A person who is not properly represented, his things, his hearing has not been done by the court, so it is opposed to natural justice. Then where the judge is biased, judge ಯಾವಾಗ biased ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಜಡ್ಜ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, he is biased in favor of one party or the other party, then it is opposed to natural justice. Such a foreign judgment which is opposed to natural justice cannot be enforced. It is called as the judge, that if it is a judge who is biased, then it is called as quorum non judice. So it is not a judicial forum at all. Judice anta helidre, it has to be just, it has to be according to natural justice principles. This is the fourth principle. The fifth principle, a judgment, foreign judgment which has been obtained by fraud. See, what is fraud? Fraud andre mosa. What is fraud? Act of deliberate deception with a design of securing unfair or undeserved benefit by taking undue advantage of another. So unfair or undeserved benefit, ನಮಗೆ ಯಾವ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಮೋಸದಿಂದ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು, ಬೇರೆಯವರ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಕೋರ್ಟ್. Now, fraud and deceit ought always to benefit none. ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಟ್, ಲಾರ್ಡ್ ಡೆನ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರಾಡಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಯಾವುದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟು ಯಾರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೋಸದಿಂದ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫಾಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. In A.V.Papayya Sastry versus Government of Andhra Pradesh, the court has described the meaning of fraud, and it has said that fraud is an extrinsic collateral act which vitiates all judicial acts anta helutte. This is a judgment which has been said to be not conclusive. Now looking at a foreign judgment, Barana. So in Satya versus Teja Singh, All India Reporter 1975, a husband obtained a decree of divorce against his wife from an American court. American court ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವೈಫಿಂದ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ.
ಅವನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರಹಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡೊಮಿಸೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೋನಾಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅವನು ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವೆನ್. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, the Indian court says that it was obtained by fraud and therefore it is not conclusive. That is Satya versus Teja Singh. Third case is Narasimha Rao versus Venkatalakshmi. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, he gets a decree of divorce from an American court that on the ground that he was residing in America. ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಸೊ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸಿ. ನೌ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಬೈಗ್ಯಾಮಿ. ಅವನು ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಾಗ ಅವರು ವೈಫ್ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೈಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡಲ್ಲಿ, ಮೋಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ರಹಿವಾಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ and he has got the divorce decree, which is not a divorce at all, and therefore that marriage was not solemnized nor the parties last resided together in America. Therefore that judgment is unenforceable in India. ಸೊ ಆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ we can say that any judgment which has been obtained by fraud, by giving false things before the court ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸುಳ್ಳು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಸು, ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟು, ಆ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ obtained by false representation cannot be conclusive. Sixth point, a foreign judgment which is founded on a breach of Indian law is not conclusive. That means a foreign judgment for a law which is against Indian law, for a case which is against Indian law. For example, now Indian law does not recognize gaming or gambling. Okay, so there is a debt which has to be given because he has won a game. ಆರ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ ನಡೀತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನೂನು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಇದರನ್ನೇ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟು ನೀವು ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಕಾಲಪರಿಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಪರಿಮಿತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆದಾಗ ಅವನು ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಲಾ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಂಡ್ ಅವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನು ನಡೆಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ದೀಸ್ 6 points are not affected and any other case has been if a case has been decided in a foreign court, Indian law recognizes, Indian courts will recognize and it can be enforced in the Indian courts. So if we want to enforce those judgments, we can file the case in India for enforcement of foreign judgment. Under section 13, we can institute, the person can institute a suit on that foreign judgment and the Indian court will execute it, or that person can institute an execution proceedings in India and it can be given. But besides that, if it is on these grounds, if that foreign judgment cannot be enforced, then India will not, our courts will not recognize those judgments. This is section 13. Coming to section 14. Section 14 speaks about presumption as to foreign judgment. So the court shall presume upon the production of a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record is proved. ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋಟೋಸ್ಟಾಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಕ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟ್. ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಬಂದಿರೋದು ಫಾರಿನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದರದ್ದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, if a document is given, a certified copy of that foreign judgment is given to the Indian court, based on that document the court will presume, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಿ ತೀರ್ಪುದ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಊಹೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಊಹೆನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸೋ ಅಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಜ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಊಹೆ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ there is a presumption that a foreign judgment is conclusive if there is a certified copy of that judgment. But if it is proved by the person who alleges that it is not conclusive, these points should be proved in section 13. Whatever we have stated just now, that a foreign judgment should not be on merits, it should not be given by the by a competent court, or it should be against international law or Indian law, or it should be opposed to natural justice, or it should be obtained by fraud, or it should be founded on a breach of Indian law. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ರುಜುವಾತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಆ ಊಹೆನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the principle which has been stated in section 13 and 14 relating to foreign judgments. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ you can ask questions anytime. We can resolve those questions. We can answer the questions. You can send me the questions also. I will create a separate group of all the students so that we can also ask for any difficulties and you can resolve it. You can post your answers, you can post your questions, your comments on this chat. You can please subscribe to this channel so that whatever I am going to add to this or whatever other things I may add to all these videos, they will be shared with you. Okay, and you can, whatever comment feedback you have relating to the classes, relating to these things, please give those comments and you can state that in this particular chat. Tomorrow connection will be better. Tomorrow I hope that the connection will be better. Today the